अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमहम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयवड्ढनहात श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् सेने षडगोपन्नाथमुने ஷீருய்யக்கொண்டார் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரஜாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதி நாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருளென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடினியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரோர் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற பாந்திகளும் சூலமிதழரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இன்ன முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟ, ಪುಟ 86, இரண்டாம் பத்து, மூன்றாம் திருமொழி, நாலாம் பாசுரம். எனதாவியுள் கலந்த பெருநல் உதவி கைமாறு எனதாவி தந்தொழிந்தேன் இனி மீழ்வது என்பதுண்டே எனதாவியும் நீ ஒளிலேழும் உண்டயந்தாய் எனதாவியார் யானார் தந்தனி கொண்டாக்கினையே. ಒಳಿಲೇಲುಂ ಉಂಡ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ 7 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಎಂದಾಯ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಎನದ ಆವಿ ಉಳ್ಕಲಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮನೊಳಗೆ ನೀನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ. ಪೆರುನಲ್ ಉದವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಮಾರು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರವಾಗಿ ಎನದು ಆವಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತಂದೊಳಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೀಳ್வது என்பதுಂಡೆ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದುಂಟೋ? ಇಲ್ಲ. ಎನದು ಆವಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಆವಿ, ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವನು ನೀನಾದ್ದರಿಂದ ಎನದು ಆವಿ ಯಾರ್? ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಯಾನ್ ಆರ್? ನಾನ್ ಯಾರು? ತಂದನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನೀನೇ ತಾನೆ. ಕೊಂಡಾಕಿನಿಯೇ ಪುನಃ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ? ஈடு எனதாவியுள் கலந்த அனாதிகாலம் சம்சாரத்திலே வாசனை பண்ணி பூந்த என்னுடைய ஆத்ம வஸ்துவிலே கிடீர் வந்து கலந்தது எனதாவி. வசிஷ்டன் சண்டாள ஸ்ரேணியிலே புகந்தா போலே தம்மை அனுசந்திக்கிறார். நீசனேன் என்றே தம்மை அனுசந்திப்பது உள்கலந்த அது தன்னிலும் கடக்க நின்று சில போக மோட்சங்களை தந்து போக என்றிக்கே எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் என்னும்படி கலப்பதே உதவி, நல்லுதவி, பெருநல்லுதவி. உதவியாவது உபகரிக்கை, நல் உதவியாவது பச்சை கொள்ளாதே உபகரிக்கை, பெருநல் உதவியாவது தன் பேராக உபகரிக்கை. இம்மகோபகாரத்துக்கு கைமாறாக பிரத்யுபகாரமாக எனதாவி தந்தொழிந்தேன். என்னுடைய ஆத்மவஸ்துவை தேவர் திருவடிகளிலே சமர்ப்பித்தேன். அழகிது இதுதான், எத்தனை குளிக்கு நிற்கும் என்றான் ஈஸ்வரன். இனி மீள்வதென்பதுண்டே? சத்யோதசாகமாக தந்தேன். அழகிது நீர்தாம் அறத்தை யாருக்கு தந்தீர் என்றார் ஆராய்ந்து பார்த்து காணும் என்றான் ஈஸ்வரன். ஆராய்ந்தவாறே அவனத்தை ಅವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಎನದಾವಿಯುಳ್ ಕಲಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಪ್ಪ ನೀನು ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು. ಎನದಾವಿ ವಸಿಷ್ಠನ ಚಂಡಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀಚನೇನ್ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಉಳ್ಕಲಂದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲವು ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ ಎல்லாம் ತನ್ನುಳ್ಳೇ ಕಲಂದೊಳಿಂದೋಮ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸೋದೆ. ಉದವಿ, ನಲ್ಲುದವಿ, ಪೆರುನಲ್ಲುದವಿ. ಉದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕರಿಸೋದು, ನಲ್ಲುದವಿ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪಕರಿಸೋದು, ಪೆರುನಲ್ಲುದವಿ ತನಗೇ ಲಾಭ ಎಂದು ಉಪಕರಿಸೋದು. ಈ ಮಹೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಮಾರಾಹ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗಿ ಎನದಾವಿ ತಂದೊಳಿಂದೇನ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಚೆನ್ನಾಯ್ತು, ಇದು ತಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರಬಲ್ಲದೋ ಎಂದ ಈಶ್ವರ. ಇನಿ ಮೀಳ್ಬದೆ ಎಂಬುದುಂಡೆ? ಆ 10 ದಿವಸದ ಅವಧಿ ಇವತ್ತೇ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಯ್ತು. ನೀವು ತಾನೆ ಯಾರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಎಂದ. ಈಶ್ವರನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಶರೀರ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಇವೆಲ್ಲ. ಅವನೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ, ಅದರಿಂದ ಪಂಚೀಕರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸತ್ಯನೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಶವ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶವ? ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇರುತ್ತಾ? ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, 6 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಳಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ? ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ತಿನ್ಲಿ, ಓಡಾಡ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಯಾರಿಗಾಗಿತ್ತು ಶರೀರ? ಯಾರನ್ನ ಆಧರಿಸಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎನದಾವಿಯುಂ ನೀ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವವನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ವಿಭಾಗ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಈ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಗಳು. ಶೂರ ಕದ್ದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾಲ್ ಸಮೇತ ಸಿಗಾಕೊಂಡು, ಇದ್ ನಿಮ್ದಲ್ವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕದ್ದಿದ್ದು? ಯಾವಾಗ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ, ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಈಗ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ನೀನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ. ಈಗ ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನು ಏನ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನೋ ಎಂದು ನೆನೆದು ತಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಜ್ಜೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಟು ಸೇವ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್, ಅವನ್ ಮುಖ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ದ, ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಇದೇ ತರದ್ದೇ ಇತ್ತು, ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಇವನ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಅಂತ? ಆ ರೀತಿ ಲಜ್ಜೆ ಪಡ್ಬೇಕಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ವೇ? ಹೀಗೇನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಶರೀರ ಏನೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಈ ಶರೀರ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನೋ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮತ್ತೊಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿದ್ದಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕಂ ವನಿತಾ ವಿತ್ತಂ ಪರಹಸ್ತಂಗತಂಗತ ಅಂದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಯ್ತು. ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಮರ್ಯಾದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ರೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಡು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿರೇಹಿ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂಜುಹೋತಿ. ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್, ನನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂತದು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಣ ಅದ ವಾಪಸ್ಸು. ಶರೀರನು ತಲುಪಿಸಿ, ಆತ್ಮನೂ ಒಂದು ತಲುಪಿಸಿ. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಜನಿಖಿಲಂ ಚೇತನಾಂ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಕರು ಸ್ವಯಂ. ಏನು ನಿಂದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾರ್ದು ಅದು ಮೊದ್ಲು? ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅವನು. ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೊಗಸು ಮಾತು. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಂ ಪಣ್ಣ ಬಿಡಿಲ್ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಮ. ನೋಡಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳೋಕೆ ಸರ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಾತಿ. ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೋಕ್ಷ ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಚೇತನನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಲ್ರು ನನ್ನವರೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಯೋನಿಗಳಿಗೆ. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದ ಮಾತಿದು. ಸಮರ್ಪಿಕಿಲ್ ಅವನ ದಾನ ವಸ್ತುವೈ ಅವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ನಂದ.
ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಆತ್ಮನ? ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ಆತ್ಮದ್ದು? ಆ ಆತ್ಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದ್ ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಕರ್ಮ, ಮಾಯೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು. அவனதான வஸ்துவை அவனுக்கு கொடுத்ததா. ஆனார் செய்யுவடப்பது எண்ணில் பிராந்தி சமயத்தில் சமர்ப்பிக்கவும் வேணும், தெளிந்தால் கொடுத்தோம் என்றிருக்க கடவனல்ல. மயா சமர்ப்பிதா ಅಥವಾ கின்னு சமர்ப்பயாமிதே என்றாரிரே. பொழிலேளும் உண்டையந்தாய் சுவாபாவிகமான சேஷித்துவம் கொண்டு சொல்ல வேணுமோ? பிரளயாபத்திலே வைத்திலே வைத்து நோக்கின அது போராதோ, நீ சேஷி என் கைக்கு எந்தாய் பிரளயாபத்திலே நசியாதபடி ஜகத்தை ரட்சித்தா போலே பிரிந்த நசியாதபடி என்னோட கலந்தடிமை ಕೊಂಡವನ್ ಎಂದನುಮ. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು, ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೊಡೆಯಾ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಸೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕದ್ ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನದೇ ಆದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲೂ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟೆವು ಎಂದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಈ ಮೋಹ, ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ ಹೇ ವರದಾ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ಶರಣಾಗತಿ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನವನಾಗುಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದವನು? ಇಲ್ಲ ಕಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಂದ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಾವಂತು, ಅದ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಭ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟೆವು ಎಂಬುದು ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿತೆ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿತೆ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. பொழிலேளும் ಉಂಡಯಂದಾಯ್, ನೀನು ಶೇಷಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಿನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಳಯಾಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿದ್ದದ್ದು ಸಾಲದು. ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಪೋವಾ ಇದಮಾಸನ್ ಸಲಿಲಮೇವ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾಸದಾಸೀತ್ ನೋ ಸದಾಸೀತ್ ತದಾನೀಂ, ಇದು ಸತ್ತೋ ಇದು ಅಸತ್ತೋ, ಇದು ಚೇತನವೋ ಇದು ಜಡವೋ ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಕಾರ್ಯ ದೇಶ, ಕಾರಣ ದೇಶ. ಆ ಕಾರಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಪೂರ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ.
ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಮಿಳ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದವನೋ ಅವನು. ಉಂಡು ಉಮಿಳ್ದು ಅಳಂದಾಯ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಒಳಿಲೇಳುಂ ಉಂಡ ಎಂದಾಯ್. ನೀನು ಶೇಷಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಿನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಳಯಾಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಸಾಲದು, ಅವನೇ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕ, ಅವನೇ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಉಪಸೇಚನ ಅಂತ ನುಗ್ತಾನಂತ ಕಡೆಗೆ. ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾದ ಯಮ ಅವನು ಕೂಡ ಅವನ ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಉಪಸೇಚನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಅವಾಗಿಲ್ದು. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಉಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಭಕ್ಷ್ಯ, ವಿಶ್ವ ಭುಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನೇ ನುಂಗಿದ. ವಿಶ್ವ ಸೃಕ್ ಅವನೆಲ್ಲ ಸೃಜಿಸಿದ್ದು, ಉಂಡಿದ ಓಮಳಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ಏವ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಲಯವೂ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಉಂಟಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಆದಿಮೂಲ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ. ನಾನು ಅಗಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದದಂತೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. எனதாவியார் யானார். பிரதேயமான வஸ்து ஆறுது, பிரதாதா ஆருடையவன். நான் என் ஆத்மாவை சமர்ப்பித்தேன், என்ன கடவேனோ. தந்த நீ கொண்டாக்கினையே, முதுதிலை இத்தை உண்டாக்கின நீயே கொண்டாயானாய். உண்டாக்குகை யாவது என் நித்திய வஸ்துவை என்னில் இச்சாத ஏவ தவ விஸ்வ பதார்த்த சத்தா என்று அவனுடைய நித்திய இಚ್ಛೆಯಾಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನುடைய ನಿತ್ಯತ್ವಂ. எனதாவிಯಾರ್ ಯಾನಾರ್. ಕೊಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಯಾರದು, ಕೊಡುವವನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೇನೋ. ತಂದ ನೀ ಕೊಂಡಾಕಿನೆಯೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಾದೆ. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನನಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೂವನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಇವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ, 500 ಮಾಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಆ ಮಾಲೆಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು? ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ನೀನೆ, ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಾದೆ. ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾತ ಏವ ತವ ವಿಶ್ವ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದೇ ತಾನೆ ಇದರ ನಿತ್ಯತ್ವ. ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ? ಈ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗೂ ಭಗವಂತಗೂ ನಾಡು ಸಂವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಕುರುಂದಾಂಡಹಂ ತಿರು ನೆಡುಂದಾಂಡಂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ? ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ
ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇ ವೈಶ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ನ ಮೇಧಯ, ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆದಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಒಬ್ಬರದೇ ಇಬ್ಬರದೇ. ನೀವ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಈಗಿನವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ನು? ಇಲ್ಲ. ನಾ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ. ಮತ್ತಾಗಾರೆ ಯಮೇ ವೈಶ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ, ಯಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಲಭ್ಯ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೇ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಅದು ಕುತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ ಗಾಡ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಆನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗಿದು ಸಮನ್ವಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚೇತನದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಈಗ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೇನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನೇನಂತೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ. ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ನನಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು ಕಳೆದೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಕಳೆದ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಏನ್ ಆನಂದ! ಆ ಕಾರ್ತಿವಾರ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜ ಬಹು ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇನ ನಷ್ಟಂ ಗತಂ ಚ ಲಭ್ಯತೆ ಎಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತು, ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು ಇದು ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಆನಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗೇನೋ ಸದ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಹಬ್ಬ, ಸದ್ಯ ಮುಗೀತಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ. ಇನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಆನಂದಿಸಿದ್ರೆ, ಇಂಥವನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ, ಈಗ ಬಂದಿಯಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದದಿಂದ, ಇವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಆರಂಭದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವದರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಎಲ್ಲೋಕ್ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿಯೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಅವನು ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ.
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ತಾನೆ ಇದರ ನಿತ್ಯತ್ವ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಆತ್ಮ. ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಶರೀರ ಭಗವನ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ನಾಶವಾಗೋದು. ಶೀರಿಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹಿಂದೇನೂ ಇತ್ತು, ಇಂದು ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಈ ಚಕ್ರ, ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಜಾಂ ಪಾಟ್. ಅವತಾರಿಗೆ ஞான லாபமே அமையுமோ, பிராப்தி வேண்டாவோ என்ன, எனக்கு பிரதம சுகிருதமும் நீயேயாய் என்னை சம்சாரிகளில் வியாவிருத்தனாக்கினவன்றே பெத்தேனே அன்றோ என்கிறார். பாசுர. இனியார் ஞானங்களால் எடுக்கல் எடாத எந்தாய் கனிவார் வீட்டின்பமே என் கடல் படா அமுதே தனியேன் வாழ் முதலே பொழிலேளும் ஏனமொன்னாய் நுனியார் கோட்டல் வைத்தாய் உனபாதம் சேர்ந்தேனே. ಅವತಾರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತ ಜ್ಞಾನ ಲಾಭವೇ ಸಾಕೋ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಡವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸುಕೃತವೂ ನೀನೇ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ದಿನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆಯೋ ಆ ದಿನವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನಲ್ವೇ ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ ವಿಜಿಗಿತ್ಸ ಅಪಿಪಾಸ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಚತುರ್ಭುಜಧಾರೆ, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರೀಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತಂದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ರೀತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಮಾನವ ಆದಿವಾಹಿಕರು 12 ಜನ ಬಂದೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿವ್ಯವಾದ ಉದ್ಯಾನವ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಎದ್ದು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ 9 ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೇ ಅವನ್ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗುದ, ನಾನು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೋ, ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಧಿವಾಹ, ಹೇಗಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ದು. ಬಂದ್ರಾಯ್ತು, ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗದ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಹಾಗಾರೆ ನೀವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಪಿಪೀಲಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಏನಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಅದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ವೈನತಯ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿ ರಾಜ. ಅವನೇನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ ಆರ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆ ಶಿಖರ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇರುವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಈ ಗರುಡನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಾಟಿಯೇ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ, ಏನೋ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಅದು ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತ ಹೋಯ್ತದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ 3 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ.
ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಗೋಡೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ನಿಂತಾಗಲೊಮ್ಮೆ, ಕುಳಿತಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಅವನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಸ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆಚರಣೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು. இனியார் ಜ್ಞಾನಗಳಾಲ್, ಯಾರ್ ಎಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಜ್ಞಾನಗಳಾಲ್, ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಎಡುಕಲ್ ಏಳಾದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾದಂತಹ ಎಂದಾಯ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಕನಿವಾರ್ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪಕ್ವರಾದವರಿಗೆ ವೀಡು ಇನ್ಬವೇ, ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಕಡಲ್ಪಡ ಉಪ್ಪು ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದ ಎನ್ನವುದೇ ನನಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಅಮೃತವೇ. ತನಿಯೇನ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ಏಕಾಕಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ವಾಳ್ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಬಾಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ. ಪೊಳಿಲೇಳು 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಏನಮನ್ನಾಯ್, ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ವರಾಹರೂಪಿಯಾಗಿ, ಏನಮಾಯ್ ಪನ್ನಿಯಾಯ್ ಕ್ರೋಡಾಕಾರ ಶರೀರ ನಮೋ ಹರಿಭಕ್ತಂತೆ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ. ಮಹಾವರಾಹ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ನುನಿ ಆರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವೈತಾ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟವನೇ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ತನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಉನಪಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸೇರಿದನಷ್ಟೇ. ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ ಭಗವಂತನ ಪಡೆದಾಗ, ಬದುಕಿದೇನೋ ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತೋ, ಆ ಕರುಣಾಕರ ಅವನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಡ್ ಇನಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯ, ಆ ಜ್ಞಾನಗಳಾಲ್ ಎಡುಕಲ್ ಎಳಾದ ಎಂದಾಯ್, எத்தனை ஏனும் அதிசெய்த ஞானரானவர்களுடைய ஞான விசேஷங்களாலும் சுயத்னத்தாலே அறியப்பார்க்கு அன்று பேர்க்க போராதிருக்கிற என் நாயனே. அதாவது துரியோதனாலே பரிச்சேதித்தல், ராவணனாலே எடுக்கலாயிருத்தல் செய்யவரிதாய் இருக்க, தனிவார் வீட்டின்பமே. நீ என்றால் உள்கழிந்து பக்குவமாயிருக்கும் அவர்களுக்கு மோட்ச சுகமானவனே. அன்றியே நீ என்றால் இனியராயிருக்கிறோம் அவர்கள் இருப்பிடத்திலே வந்து அவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை விளைக்கும் அவனே. அப்படி எங்கே கண்டோம் என்னில் யசோதை பிராட்டி தொல்லை இன்பத்திருது கண்டாளிரே. என் கடல் படாவமுதே, அவ்விரண்டு கோட்டியிலும் எண்ண ஒண்ணாதபடி இருக்கிற எனக்கு அயத்ன சித்த போக்கியனானவனே. தனியேன் வாழ்முதலே, தனியேனான என்னுடைய அனுபவத்துக்கு பிரதம சுகிருதமானவனே. ஏகாட்சி ஏக கர்ணிகள் நடுவே இருந்தா போல பிராட்டி இவருக்கும் தனியாய் இருக்கும் இரே சம்சாரத்தில் இருப்பு. பொழில் இத்தியாதி தனிமையிலே வந்து உதவும்படியாய் சொல்லுகிறது. அத்விதீய மகா வராக வேஷத்தை பரிகிரகித்து பிரளயம் கொண்ட புவனங்கள் 7ஐயும் எடுத்து நுனியார் கோட்டில் வைத்தாய். நுனி என்று கூர்மை, ஆறுகை மிகுதி, கூர்மை மிக்க கோட்டிலே வைத்தாய் என்றபடி. இத்தால் ரக்ஷ வர்க்கத்தின் அளவல்லாத ரக்ஷகனுடைய பாரிப்பை சொல்லுகிறது. இனி உனபாதம் சேர்ந்தேனே, பிரளயம் கொண்ட பூமியை எடுத்தா போல சம்சார பிரளயம் கொண்ட என்னை எடுத்த போதே. தேவர் திருவடிகளை நான் கிட்டனேன் என்றோ, இமையோர் தலைவா இன்னின்ற நீர்மை
இனியாமு ராமை என்னும் படி அறிவை தந்த போதே ಇವನ್ ತಿರುವಡಿகளை ಪೆತ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು, ಇದರ ಅವತರಿಕೆ. ಇನಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯ. ಆರ್ ಜ್ಞಾನಗಳಾಲ್ ಎಡುಕ್ಕಳ್ ಎಲಾದ ಎಂದಾಯ್ ಎಷ್ಟೇ ಅತಿಶಯಿತ ಜ್ಞಾನರಾದವರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೇನು ಭಗವಂತ? ಆರಕ್ಕೂ ಕಾಣ ಕೊಡ. ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅರಿಯಾದವನ್. ಮಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿರೋರು, ವಿಣ್ಣವರು ಮೇಲಿನವರು, ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ದ? ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ಶರೀರಗಳೇನೆ, ಉತ್ತಮವಾದಷ್ಟೇ. ಸಿಕ್ಕದ್ನೋ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಅತಿಶಯಿತ ಜ್ಞಾನರಾದವರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಭಗವಂತಂದು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಭಗವಂತ ಅವನೇ. ರಾಮಾಯಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾಮ ಬಂದ, ರಾವಣ ಬಂದ, ಸೀತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ, ಇವನು ಹೋದ, ಹೊಡೆದಾಡ್ದ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮನ್ನ ಪೂರ್ವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ. ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದು. ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನು ಕೃಪೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕೇಳದಿದ್ರೆ. ಎರಡು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ. ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗದಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಾಮನಿದಕ್ಕೆ ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮವಿನ ಚರತಿ. ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ತುದಿ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಏನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್, ಅದನ್ನ ಅವನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ 14 ಲೋಕಗಳು, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರ್ವಮ್ಮ ಐಕ್ಷತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ನನಗ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನೀನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕಣೋ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಒಂದ್ ಸಾಧನ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಕೊಡೋವನ ಅವನೇನೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಇದು ಬರೀ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಆಗಲಿ, ರಾವಣನಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು. 8 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ಅವನು. ಇವ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ? ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ? ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ನಗೆ ಮುಖವಾಡನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನೋದೇ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ನೀನೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿರ್ಬಹುದು. ದುರ್ಯೋಧನ ತಲೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಅವನ್ ನಡವಳಿಕೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಇವನ್ ಗೊಲ್ಲ, ಇವನು ಕಳ್ಳ. ಅವನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು? ಯುವರಾಜ ನಾನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ. ಅವನ್ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಇವನು ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಜುನ. ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ. ಓ ಏನು ಅರ್ಜುನ, ಅವನ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇವನು. ಓಹೋ ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಬಂದ್ರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬೇಡ, ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಓಹೋ ಸರಿ, ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ನೀ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಾಯಿಸು. ನಾನು ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಎದು ಸೇನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಅರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು? ಚಾಯಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನಂಗುವೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಅರ್ಜುನ ವಿವೇಕಿ. ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಆ ಶಸ್ತ್ರ ಏನು ಹಿಡಿಯೋದ್ ಬೇಡ, ನೀನೊಬ್ಬ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ಬಿಡು. ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಾಯ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ, ಹೌದು ಚಿಕ್ಕವನು ಪಾಪ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನ್ ಅವನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ? ಒಂದೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಡೆಗೆ ಜಯ? ರಾವಣನಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ. ಏನು ಇದು? ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಇದು ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಎತ್ತೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಾವಣ 10-20 ಕೈಗಳಿಂದ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ. ಅವನ ಆದಿಶೇಷ. ಆಂಜನೇಯ ಬಂದ, ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಅರೆ, ನನಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ದೇಹವನ್ನ, ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೊಡೋ ತೋರ್ಸುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಆ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಸುಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ನಾನು, ಜಾತವೇದ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಸುಡು ಇದ್ದ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತ ನಾನು, ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಟಾರ್ನೆಡೋಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೆಲಮಾಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ಸೈರನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದ್ಯೋ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಬೇಕು. ಇವ್ರ ಜೀವನ ಉಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಟಾರ್ನೆಡೋ ಬಂತು, ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂಟರ್ ಗಾಳಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿ ಮನೇನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಎಲ್ಲ ಚೂರಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಪೂರ. ಇವ್ರು ಏನೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೀ ನೆಲಮಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ. ನೆಲದ ಮಾಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ, ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಏನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂದ. ಹಾರಿಸು ಆ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿನ ಅಂದ ಅವನು. ಆಯ್ತು ಇವನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಇವರ ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಮುರಿಯುದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಕ್ಷನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಉಮೆ ಇದ್ದವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೋರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಯಾಕೆ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ನಾನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇದು ನನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ
ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ರಾವಣನಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ತನಿವಾರ್ ಬಮೆ, ನೀನು ಅಂದರೆ ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವವರುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖನಾದವನೇ. ಮೋಕ್ಷದ ಸುಖ ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದು ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತದ್ದೇನು, ಆಕ್ರಂದನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ, ನೀರಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದ ಮೀನಿನಂತ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ, ವಿಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಚೇತನ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಸುಲಭ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ನೀನು ಬೆಳೆಸುವಂತವನು. ಇರು ಪಿಡಂಬೈ ಹೊಂದಂಬೈ ಗಡಂ, ಇರೋ ಜಾಗವೇನ ವೈಕುಂಠ, ವೆಂಕಟ, ತಿರುಪತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ ಅವರ ವೃತ್ತಾಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರುಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈ ಶೋಲಿಂಗರ್ ತಿರುಕ್ಕಡಿಹೈ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಶ್ರಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಈಗ ನೀನು ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಹತ್ರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗರುಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ತೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸೋಲಿಂಗರ್ಗೆ. ಅವನೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ ಸೇವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕಾಗ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತವನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಶೋಧಾದೇವಿಯು ತೊಲ್ಲೈ ಇನ್ಬತ್ತಿರುದಿ ಕಂಡಾಳಿರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೇ? ಎನ್ ಕಡರ್ಪಡ ಮಮುದೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅತಿಶಯಿತ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಎಂಬ 2 ಕೋಟಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ 2 ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಮಣ್ತಿಂದೇನೋ ತೆಗಿ ಬಾಯಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಲು. ಬಾಯಿ ತೆಗ್ದ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನೋ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಕಡೆ ಗೋಕುಲನು ನೋಡಿದ್ಲು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಎನ್ ಕಡರ್ಪಡ ಅಮುದೇ ಶತ್ರುಗಳು ಅತಿಶಯಿತ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಎಂಬ 2 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾರದಂತೆ ಇರುವ ನನಗೆ ನಾನು ಯತ್ನ ಮಾಡದೆಯೇ ಸಿದ್ಧನಾದ ಭೋಗ್ಯನೇ. ತನಿಯೇನ್ ಮೊದಲೇ ಏಕಾಕಿಯಾದ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸುಕೃತನಾದವನೇ. ಏಕಾಕ್ಷಿ ಏಕಕರ್ಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರೋದು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ, ನೀರ ಮೇಘನಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಸುಖ ಇದೆಯೇ ಬಾಳಿಲಲ್ಲಿ? ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರಿವ ಜೀವಿಯೇ. ಹಾಗೆ ಗೋಗರಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಉಂಟಾದವರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಾಳುವರವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರೋದು ಏಕಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಅಡಿನಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ ಜಡ ಭರತ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಗಿನ್ನ ಒಪ್ಕೋ, ಹಗ್ಗಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋದ ತದಿತರಾಣಿ ತ್ರಾಯಮೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರುವಂತ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸುಖಗಳು, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖಗಳು, ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಾದವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಕಳೆದೋದ್ರೆ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ದು ಇರದವಲ್ ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದವಲ್ ಹೊಳಿಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಒದಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಮಹಾವರಾಹ ವೇಷವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಳಯವು ಕೊಂಡು ಹೋದ 7 ಲೋಕಗಳನ್ನ ನುನಿಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ ವೈತಾಯ್. ನುನಿ, ನುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರ್ಮೈ, ಹರಿತವಾದದ್ದು. 6 ಹೈ ಆದಿಕ್ಯ, ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹರಿತವಾಗಿದ್ದಂತ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಕೋರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ತಿರುವಿಡವೆಂದೈ ಇಡವೆಂದ ಎಂದೆ ಪಿರಾನೆ ಇವಳ್ ತಿರತ್ಯನ್ ಶೈಹಿನ್ರಾಯೇ. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಈ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ಅನ್ನ ಸೇರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಕೃಷಿವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕೈ ಬಳೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಏನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಗತಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೆಯರೇ, ತಾಯಂದಿರು, ಏನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇನಿ ಉನ್ ಪಾದಂ ಸೇರ್ದೇನೆ, ಪ್ರಳಯ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಳಯ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ತಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ವೋ. ಇಮಯೋರ್ ತಲೈವಾ ಇನ್ನಿನ್ನ ನೀರ್ಮೈ ಇನಿಯಾಮುರಾಮೈ ತಿರುವಿರುತ್ತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವೋ. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೆ, ನಾನ್ ಯಾರು? ಆ ಅರಿವನ್ನು ಇವಾಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಹುಟ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್, ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್, ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿಯೇನೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂವಾದಗಳಿದು. 6ஆம் பாட்டு. இனி உன் பாதம் சேர்ந்தேனே என்றார். இனி என்று விசேஷிக்க வேண்டுமோ? பொய் நின்ற ஞானத்திலே பொய் நின்ன ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடம்பும் ಇನ್ನಿನ್ನ ನೀರ್ಮೈ ಇನಿಯಾಮುರ. ಹಾತುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಲು ಕೂಡಾದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಆಚಿ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸೊಲ್ಲು ಕೂಡ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ. ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರವಾ? ಏನು ಇವರ್ದಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ? ಅರ್ಥ ತಿಳಿದೆ ಕತ್ತೆಗಳಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿಯುತ್ತೋ ಅವರೇನೆ ಅವರೇ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ தெரிஞ்சுவார் வந்திருக்கா, அவ என்ன சொல்றாளோ அதையே. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರು. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ, 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ವಾ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಅದು ಹೆಸರೇ ಕಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ವೇದ ಕಡಿಮೆ ಏನು? ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.
ಹೇಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ತಿರುವಿರುತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದನ್ನ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ವೈನಿನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀ ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಪಣ್ಣಿನ ಪೋದೆ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲೇನೋ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪத்தை ಅನುಸಂಧಿತ್ತವಾರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷತ್ವಮೇಯಾய் நிலை நின்ற ஆகாரம் நடுவுள்ளது ಒಂದೇರಿಯಾಯ್ ತೋತ್ತೊಹೆಯಾಲೆ சொல்லுகிறார் ஆகவுமாம். ಇದೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಇನಿ ಉನ್ ಪಾದಂ ಸೇರ್ದೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಇನಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಬೇಕು. ಪೊಯ್ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಶೇಷ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಎನ್ಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷತ್ವವೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಆಕಾರವಾಗಿರಲು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದು ಆರೋಪಿತನಾಗಿ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು. ಅವನನ್ನು ಸೇರಿದವರುಂಟು. ದ್ವಿಧಾ ಭಜೇಯಮಪ್ಯೇವಂ ನ ನಮೇಯಂತು ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರು. ಶೇರ್ದ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಹಡಗು ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದವರು. ತಳವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮುದ್ರ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಳ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಇವನು ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ. 6ஆம் பாட்டு. சேர்ந்தார் தீவினை பட்டு அருணஞ்சை திண்மதியை தீர்ந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சோர்ந்தே போகல் கொடாச்சுடரை அரக்கியை மூக்கீர்ந்தாயை அடியேன் அடைந்தேன் முதல் ಮುನ್ನಮೇ. சேர்ந்தார் ನಿನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತರುಗಳ ತೀವಿನೈಹಳ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾಪಗಳು. ತೀವಿನೈ ಅರುಣಂಜೈ ದುಸ್ಸಹವಾದ ವಿಷವಾಗಿಯೋ, ತಿಣ್ಮದಿಯೈ ದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು, ತೀರ್ದಾರ್ ತಮ್ಮ ಮನತ್ತು ಪಿರಿಯಾದೆ ತನಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಅಂತಹ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದೆ ಅವರ ಉಯಿರೈ ಅವರ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಾಗಿಯೋ, ಶೋರ್ಂದೇ ಪುಹಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಗೊಡಿಸದಂತಹ ಶುಡರೈ ತೇಜೋರೂಪನಾಗಿರೋನು. ಶುಡರ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಶುಡರ್ ಅರಕ್ಕಿಯೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಶೂರ್ಪಣಕಿಯ ಮೂಕು ಈರಂದಾಯೇ ನಾಸಿಕವನ್ನ ಛೇದ ಮಾಡಿ ಭಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಡಿಯೇನ್ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ನಾನು ಮೊದಲ್ ಮುನ್ನಮೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಡೈಂದೇನ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ. ಈಡ್ சேர்ந்தாருண்டு ದ್ವಿಧಾ ಭಜೇಯಮಪ್ಯೇವಂ ನ ನಮೇಯಂ ತು ಕಸ್ಯಚಿತ್ என்னும் நிர்பந்தமில்லாதவர்கள் சேர்ந்தார். கெடுமரக்கலம் கரை சேர்ந்தா போல இவனை கிட்டினவர்கள். அனாதிகாலம் சம்சரித்து போந்த ஆத்மா சர்வேஸ்வரனை கிட்டுகையாவது கரை சேருகையிரே இக்கரை ஏறினார்களிரே எவர்கள் தீவினைகள் கருணஞ்சை அவர்களுடைய பிராப்தி பிரதிபந்தக கர்மங்களுக்கு காற்றவண்ணாத நஞ்சான் அவனை திண்மதியை முன்பே சேர்ந்திருக்கும் அவர்களுக்கும் திண்ணியதான மதியை கொடுக்கும் அவனை அம்பரீஷன் தபசு பண்ணா நிற்க சர்வேஸ்வரன் இந்திரவேஷத்தை தரித்து கொண்டு சென்று உனக்கு வேண்டியவத்தை வேண்டிக்கொள் என்ன நான் உன்னை ஆராதிக்கும் அவன் அல்லேன் காண், என்னை சமாதி பங்கம் பண்ணாதே போகவல்லையே, கும்பிடுகிறேன் என்றானிரே. நாகம் ஆராதயாமி துவாம் தவ பத்தோயம் அஞ்சலிஹி என்று தான் அழிக்கப்பார்க்கு மன்று மழிக்க ஒண்ணாதபடியான திண்ணிய மதியை கொடுக்கும் அவனை தீர்ந்தார் இத்தியாதி. ஜலான் மத்ஸ்யாவிவோதிருத்தோ என்று தன்னை பிரியமாட்டாதே இருக்கும் அவர்கள் நெஞ்சை விட்டு போக மாட்டாதே. அவர்கள் உயிர் தன்னை பிரிந்து திரவீபூதமாய் மங்கி போகக்கூடாதே. அது தன் பேரு என்னுமிடம் வடிவிலே தோன்ற இருக்கும் அவனை தீர்ந்தார் உண்டு உபாயத்தில் துணுவடையார்
அவர்களாகிறார். பிராபிய பிராபகங்கள் இருண்டும் பிராபிய பிராபகங்கள் இருண்டும் அவனே என்றிருக்கும் அவர்கள். அவர்கள் தன்னை பிரிந்து நோவுபடாதபடி அவர்களே நெஞ்சிலே இருக்கும் அவன் என்றுமா. அரக்கியை மூக்கிருந்தானே விராட்டியோட்டை சம்ஸ்லேஷை விரோதியை போக்குமா போலே ஆயிற்று. அவர்களுடைய விரோதிகளை போக்கும்படியும். ஆனால் இவனோ பின்னை அவள் மூக்கறுத்தான் என்னில், ஆம் கையாலே அறுக்க வேணுமே. ராமஸ்ய ದಕ್ಷಿಣೋ ಬಾಹು ಎನ್ನ ಕಡವದಿರೆ. ರಾಮನ ಮೂಕು ಯುದ್ಧ, ರಾಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಲಭುಜ, ನನ್ ಬಲಗೈ ಕಣೋನು. ರಾಮನ ಬಲಗೈ ಯಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಮೂಕಿದ್ರೆ ರಾಮ ಕಿತ್ತಂದೇನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೋ ಬಾಹು அடியேன் இத்தியாதி சேஷபூதனன்ன நான் பண்டை அடைந்தேனோ. அடியேன் அடைந்தேன் முதல் முன்னமே அனாதி காலம் இழந்த இளவை மறுக்கும்படி வந்து கலக்கையாலே இன்றோ பெற்றது. இவ்வாத்மா உள்ளவன்றே பெத்தேன் அல்லேனோ என்றுமாம். வாயும் திரையுகளிலும் கீழும் மடனாயாய் அது ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ கீழ் சம்சேஷித்த தேத்தம் போய் கலங்கி விதேசமேயாய் சென்றா போலே இங்கு கலவியின் மிகுதியாலே அத்தை மறந்து முன்பை பெத்த நல்லேனோ என்கிறார் என்றுமாம். முதல் ಮುನ್ನಮೇ ಪಳೆಯದಾಹ என்றபடி. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ಅವನನ್ನ ಸೇರಿದವರುಂಟು. ದ್ವಿಧಾ ಭಜೇಯಮಪ್ಪೇಯಂ ನನಮೇಯಂ ತು ಕಸ್ಯಚಿದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರು. ಎರಡಾಗಿ ನನ್ನ ಸೀಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮೇಯಂತು ಕಸ್ಯಚಿತೆ ಎಂಬುದು. ಶೇರ್ದ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಹಡಗು ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದವರು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸೋದಾದ್ರೂ ದಡವನ್ನು ಸೇರುವುದಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ ಪಾರು ಮಾಡೋ ತಂದೆ. ಈ ಪಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ದಡ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಡ ಸೇರಬೇಕು. ಆಚೆ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದವರಷ್ಟೇ ಅವರುಗಳು. ತೀವಿನೆಗಳ್ ಕೆ ನರು ನಂಜೈ. ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಔಷಧವನ್ನಿಟ್ಟು ಕಳೆಯಲಾಗದ ವಿಷಪ್ರಯಾಣಾದವನು. ತಿಣ್ಮದಿಯೇ ಮೊದಲೇ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನನ್ನ ಅಂಬರೀಷನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಇಂದ್ರನು ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಭಂಗ ಮಾಡದೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಕೈ ಮುಗಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಈ ಉಮೆ ದಕ್ಷ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿಯಾಗಿ ಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೈಮವತಿಯಾಗಿ ಬಂದಳ್ಳ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ? ಅವನು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಶವದ ಬೂದಿ ಬಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಶಿವನಿಂದೆ ಕಿಮಿಚ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರ ರೂಪಿ ಬಂದು ನೀನ್ ವರ ಕೇಳ್ಕೊ, ನಾನು ಇಂದ್ರ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ ಪಾಡಗ್ ನೀನ್ ಹೋಗಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪಾಡಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದನಂತೆ. ನಾಹಂ ಆರಾಧಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ತವ ಬದ್ಧೋಯಂ ಅಂಜಲಿಹಿ ಎಂದು ತಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗದ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವನವನು. ಇದೇನೇನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲಿ, ವಿಭೀಷಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. ಫಲ್ಗುಣನಿಗೆ ಸುಭದ್ರೆ ಕಾಣೋ ತನಕ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿಸದಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿಭೀಷಣ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇವನು ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಅವನ ಅದ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿಸದಂತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನಾಮ್ ಅಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅರಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು. ಇದು ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾರು ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಸುಲಭ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗಲೂ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗದ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು. ತೀರ್ಂದಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಲಾನ್ ಮತ್ಸ್ಯ ವಿಬೋಧೃತೋ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ತನ್ನನ್ನು ಅಗಲಲಾರದೆ ಇರುವಂತವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದೆ ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾಣ ತನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ದ್ರವೀಭೂತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿಗೊಳಿಸದೆ ಅದು ತನ್ನ ಲಾಭ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ಇರುವವನು. ಜಲಾನ್ ಮತ್ಸ್ಯ ವಿವೋಧೃತವನು. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀರಿನಂತೆ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗೆ ಅದು ಬದುಕಲಾಗದೋ ನೀರಿಲ್ದಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಆಗ್ಲಾ ಪಾತಕಾಚಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಕಿರದೆ ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂತಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ, ನನ್ನ ಆಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅದು. ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಿದ್ದು. ಲೋಕದವ್ರು ನೋಡೋದೇನು, ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಇವನು ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕಿ ಇವನ್ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅಳಿದಿದ್ದು ಹತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಆಕ್ರಂದನ ಕರಿಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗದಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್. ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಏನ್ ಉಚಿತನ ಇದು. ಅವನ್ ಕಾಣದಿದ್ರಿ ಏನಂತೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ನಿ, ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರವಾಗಿ ಬಾಂಡನೋ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ರಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಖಾರದ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಜೀವನ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ನಮಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಇದು ಪ್ರೂಫ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ವಲಂತವಾದಂತ ಆಧಾರ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ತೀರಂದಾರಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಢ್ಯ ಉಳ್ಳವರುಗಳು. ಅವರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕಗಳು ಎರಡೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಇರೋರು. ಉಪಾಯವೂ ಅವನೇ, ಉಪಾಯವೂ ಅವನೇ, ಸಾಧನವೂ ತಾನೇ ಯಾಯ್, ಸಾಧಕನೂ ತಾನೇ ಯಾಯ್, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತೆ ಅವರುಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಆಗಲಿ ನೋವು ಪಡದಂತೆ ಅವರುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರೋನು. ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಉದ್ಧವನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರೂರನಲ್ಲಿ. ಅವರುಗಳು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಅನುಭವ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ? ತಿರು ಕಂಡೇನ್, ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಪಹಲ್ ಕಂಡೇನ್, ನಾರಣனை ಕಂಡೇನ್, ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್. ಈಶನ್ಗೂ ಅಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಯಾರು ಮೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೆ. ಈ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಅರಕ್ಕಿಯೇ ಮುಖ್ಯರಿಂದಾನೆ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಇರುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯಿತು ಅವರುಗಳು ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇವನು ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ರಾಮನ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟ, ಶೂರ್ಪಣಿಯ ಮೂಗ್ ಕತ್ತರಿಸ್ದ. ರಾಮ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಕತ್ತರಿಸ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವೇ. ರಾಮಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೋ ಬಾಹು ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ.
ಮೊದಲು ಕಳಿಸ್ದ, ನೋಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅವನ್ ಪಾಪ ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ದಾಸ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೋಗು ಅಂತ. ಅವಳು ಹೋಗ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾದಂತ ಇದಿತ್ತ, ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಹೋದ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಲು. ಕಡೆಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಸಾನೆ ಮೀರ್ತು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಅವಳೇ ತಾನೆ, ಅವಳು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ಲು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ ಕತ್ತಿನ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ತಾಳಲಾರೇನೋ ಮೂಗಿನ ಬಾದಯ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಉರಿಯುವುದು ಮೂಗು ಸುರಿಯುವುದು ರಕುತ. ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ರಾತ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಮೂಗಿಗೆ ಕೆಂಪಿಗೆ ಒಂದ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು, ಮೇಜು ಬೆಂಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಕೀರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಪಾತ್ರ. ದಕ್ಷಿಣೋ ಬಾಹು ಅಡಿಯೇನ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡನಲ್ಲವೋ, ಅಡಿಯೇನ್ ಅಡೈಂದೇನ್ ಮೊದಲ್ ಮುನ್ನಮೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆದ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನವೋ ಪಡೆದದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ ಇರುವ ದಿನದಿಂದ ಪಡೆದನಲ್ವೋ ಎಂದು ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ. ವಾಯುಂತಿರೆವುಗಳು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಆನಂದ ಹೋಗಿ ಕದಡಿ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷವೇ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷದ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಮೊದಲೇ ಪಡೆದನಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ಬಹುದು. ಮೊದಲ್ ಮುನ್ನಮೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನು ಸಿಕ್ಕದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಆನಂದ. ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ನಿನಗ್ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿತೋ ಅವತ್ತೇ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೈಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ್ಲೇ ಈಸ್ ಎ ವಿನ್ನರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಯಾವತ್ತುಂಟಾಯ್ತೋ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಡೆದಂತಾಯ್ತು ಮೊದಲ್ ಮುನ್ನಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7ಆಂ ಪಾಠ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.